Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for Children. A first ever national level Ayurveda contest on short term school health project. On behalf of Charaka Jayanti 2025. Organized by Aptas Ayurveda Trust. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Dr. Giridhar Kaje, renowned Ayurveda physician, Prashanti Ayurvedic Center, state-of-the-art specialty Ayurveda hospital with 21 branches in Bengaluru, Karnataka. Sponsored by Ashtavaidyan Thaikattu Mos, Vaidyaratnam Aushadhashala, Thrissur, Kerala. In a world where children represent our future, their health becomes our responsibility. 3 months ago, a notification arrived. It's the story of how a small idea became a school-level health revolution. This is Charaka for Children. It all began with a simple notification, an invitation to participate in the Charak for Children inter-college competition. But for us, it was more than just a contest. It was a chance to make a real difference. Before any change can begin, there must be approval. We approached our principal and the college management. Good morning, respected faculties. Myself, Dr. Shivani Sanjeev Gavande, Principal, Late Kedari Redekar Ayurved Mahavidyalaya, Gadinglas, and the project head for Charak for Children. I am very much thankful for APTA for giving us the opportunity to serve the society. My students and my faculties are taking very much efforts, and they have selected the Kadgaon cluster for the selection of the schools, and they are percolating the Ayurveda, the basic fundamentals of Charak Samhita in the parents and the school going children. I wish all the best for their project, and I am sure that they will definitely complete the project within the stipulated time. Thank you. With a proposal driven by passion and purpose, their support became the foundation of everything that followed. Next, we identified our clusters. Schools where health awareness could create the maximum impact. Every visit, every meeting brought us closer to the communities we aimed to serve. With detailed planning and transparent communication, we approached school authorities and block education officer. Their trust in our mission opened the doors to hundreds of young learners. To create real solutions, we first needed real data. Our baseline survey helped us understand children's health status, awareness levels, and daily habits. This became the scientific backbone of our project. आयुर्वेदात सदुत्तर विषय किंवा विषयी काय सांगितलंय किंवा काय सांगितलं नाहीये, काय करायचं काय नाही करायचं, फॉर एक्झाम्पल रोज खरं बोलायचं. During our field visits, we discovered a growing concern.
students struggling with anxiety, exam pressure, low mood, and lack of focus. These challenges deeply affect their learning and mental well-being. At the same time, most children are unaware of Ayurveda's timeless tools for a sharper mind. Medya Rasayan, Medya Ahar, Medya Vihar, and Smruti Ashtavidakana, principles that nurture memory, intellect, and emotional balance. This project brings these ancient insights to young learners through awareness, practical activities, and focused intervention to help strengthen medha, support mental health, and empower children with the wisdom to thrive. Using our data, we designed a scientific model tailored to the needs of children we made. It was not just a project, it was a blueprint for lasting change. Our mission came alive through informative awareness activities, fun, interactive, and designed specially for kids. From hygiene sessions to mental wellness discussions, every activity aimed to empower young minds with knowledge and confidence. In Ayurveda, Medha is defined as the aspect of Buddhi responsible for grasping, retaining, and recalling knowledge. As the classical text states, Dharanavati Buddhi, the intellect that holds and preserves learning. To help children understand and strengthen this vital cognitive faculty, a series of structured activities were conducted. आपल्या सगळ्यांचं शरद पवार चिल्ड्रन या प्रोग्राम मध्ये स्वागत आहे. तर आज आम्ही तुमच्यासमोर एक छोटं नाटक करणार आहे. बघाल तुम्ही? आवडेल का तुम्हाला? चला आता आपण सुरू करूया. तर बघा, नमस्कार मंडळी. आज आपण सगळे एकत्र आलो आहोत एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर, ते म्हणजे आरोग्य. कारण गुण मिळवणं देखील महत्वाचं आहे, त्याहून महत्वाचं आहे तंदुरुस्त राहणे. आणि म्हणूनच आजचं आमचं छोटंसं नाटक सांगणार आहे कसं आयुर्वेद आपल्याला शिकवतो आरोग्य राखलं यश आपोआप मिळतं. तर पाहूया एका तुमच्यासारख्या लहानशा मुलीची गोष्ट जिला अजून आरोग्याचं रूपे माहीत नाहीये. झोपली नाही अजून 12 वाजलेत की. नाही आई, उद्या परीक्षा आहे ना, तर मला पहिले यायचे. थोडे धडेपाठ ते वाचते पण झोपते. अगं पण किती उशीर झालाय, तुला झोप नाही आली? नाही आई, हे बघ ना, मी आत्ताच गरम गरम कॉफी पिली, तर झोपायचा प्रश्नच नाही. बरं बरं करा हा, छान आहे माझं बाळ. हो आई. अरे वा, चिकीने खूप अभ्यास केला. काय झालं, निकाल होता ना? हो आई, पण मला पहिला एकदा नाही आलं आणि मार्क्स पण खूप कमी आले. ही शेजारची सांगतात ना, माझा एवढा अभ्यास पण नाही करत, पण तिला चांगले मार्क्स आले. मी खरंच खूप अभ्यास केला होता, पण मला काहीच नाही आठवलं. दरवेळेस झाले तुझं, अभ्यास केला म्हणायचं, मार्क मात्र कमी. आता रडून काय उपयोग? काय होतं हे, काय झालं? बरंच झालं डॉक्टर मॅडम आला. बघा की दरवेळेस झाले, नुसता अभ्यास केला म्हणायचं, मार्क मात्र काहीच नाही. काय झालं बाळा तुला? मी खूप अभ्यास केला होता, पण मला काहीच नाही आठवलं. असं माझं दरवेळीच होतं. आता मी अभ्यासच नाही करणार. घरी दूध म्हशी शेती करेन. जाऊ दे अभ्यास. किती रे गोड बाळ. बाळा तुम्हाला सांग, तू रात्री झोपते किती वाजता? मी 12 झोपते. आणि सकाळी उठते किती वाजता? तुला खायला वगैरे काय आवडतं? मी 8ला उठते आणि मला कॉफी आवडते, मॅगी आवडते, चॉकलेट्स आवडतात.
हेच आजच्या मुलांचं आजारपण. मोबाईल बघायचं आणि कॉफी पिता अभ्यास करायचा, झोपेची कमी आणि अन्नाचा तिटकारा. ह्याच्यामुळे किती वाजता तरी लक्षातच राहणार नाही. डॉक्टर मी अभ्यास पण खूप करते आणि हिला कॉम्प्लेन पण देते. तुम्हाला माहिती आहे का मानवी शरीर रात्री उशिरानंतर पुनरुत्थान मोडमध्ये जातं. या काळात जर आपण पुरेशी झोप नाही घेतली तर मेंदू थकतो आणि त्यात हा अयोग्य असा आहार जो शरीराला ऊर्जाच देणार नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये मुलांनी कितीही अभ्यास केला वाचलं तर ते लक्षात कसं बरं राहील? डॉक्टर मग करायचं तरी काय? अगदी सोपं आहे. सर्वप्रथम ब्राह्म्य मुहूर्तावर उठायचं. ब्राह्म्य मुहूर्तावर म्हणजे सूर्योदयाच्या पूर्वी. अगदी सूर्योदयाच्या पूर्वी उठणं शक्य नाही झालं तर 6-6:30च्या दरम्यान उठायचं. थंड पाण्याने चेहरा धुवायचा, थोडे सूर्यनमस्कार घालायचे. दुसरं, रोज आहारामध्ये ताजं अन्न खायचं, ताजी फळं खायची, दूध तूप यांचा समावेश करायचा. तिसरं, रात्री लवकर अभ्यास आवरून लवकर झोपायचं. आणि चौथं म्हणजे रोज सकाळी यष्टीमधून एक रसायन घ्यायचं. हे रसायन तुमची बुद्धी तीक्ष्ण करतं आणि तुमचं मन शांत ठेवतं. डॉक्टर ते यष्टी मधू रसायन म्हणजे काय हो? यष्टीमधू रसायन हे आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे. यष्टीमधू म्हणजे ज्येष्ठ मधू. हे रोज सकाळी अनौषा पोटी म्हणजे काही न खाता अंघोळ झाल्यानंतर ती एक टॅबलेट गरम पाण्यावर घ्यायची आणि दुधाबरोबर. पण म्हशीचं दूध नाही बरं का, गाईच्या दुधाबरोबरच घ्यायची. हे यष्टीमधू आहे. ते आपले शरीर मजबूत करतं, तुमच्या मेंदूला चालना देतं. मग चिंकीला अभ्यास केलेला वाचलेला परीक्षेत आठवणार नाही असं होणारच नाही. खरंच का? म्हणजे ते कॉम्प्लेन कॉफीपेक्षा पण भारी असतं. एकदम मस्त. चालतंय तर मग चिंकी लवकर झोपेल, लवकर उठेल, कॉफी बंद, एसटी मध्ये चालू. गुड गर्ल. बॅक स्ट्रेट, आईज क्लोज. आईज क्लोज करायचंय. पुन्हा एकदा मेडिटेशन करायचं आपण. Activity 1 focused on understanding core concepts. Students explored the meaning of Medha, its relationship with Spruti, and the role of Rasayan, especially Medhya Rasayan, in enhancing mental clarity and memory. पुढे जाण्यामधून पहिल्या तुम्हाला मेघ आणि स्मृती म्हणजे काय सांगते. तर what is a Medha? Medha is a component of buddhi which is the responsible for grasping and retaining power in the people. म्हणजे काय की आपण एखादी गोष्ट समजून घेतो आणि ती बुद्धीमध्ये साठवतो म्हणजे मेघा आणि ते आपल्याला आठवतो म्हणजे काय करतो स्मृती. ते उदाहरण देऊ सांगते. टीचर आपल्याला जे शिकवतात ते आपण ऐकतो, अभ्यास करतो म्हणजे मेघा. आणि स्मृती म्हणजे काय? ते केलेला अभ्यास आपल्याला एकदामध्ये आठवतो म्हणजे स्मृती. महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, आज तुम्हाला आरोग्याबद्दल माहिती देणार आहे. आता पहिली गोष्ट म्हणजे मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं तुम्ही हात वर करून द्यायची. येणार का सगळे? हो, चालेल. तर आता पहिला प्रश्न असा आहे की किती जणांना असं वाटतं की त्यांनी अभ्यास तर करतात पण पेपरला गेले की काय आठवत नाही? हात वर करा बघू. करा असाले त्यांना तसंच होते बघा. हात वर करा. सगळ्यांना आठवतं का सगळं वाचलेलं? बरं असं किती जणांना होतं की पेपरला गेल्यावर आठवत नाही पण हॉलच्या बाहेर आलं अरे हेच उत्तर ते होतं होय. असं होतं का कोणाला? तुम्हाला होतं, सगळ्यांना होतं. अजून एक गोष्ट, किती पण वेळा पुस्तक वाचलं तर ते डोक्यातच राहत नाही किंवा पाठच होत नाही, असं पण सगळ्यांना होत असेल. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, ह्या सर्व गोष्टी तुमच्या स्मृती आणि मेधावर अवलंबून असतात. तुम्ही म्हणणार स्मृती आणि मेधा कोण? तरी मुलींची नावं नाहीत बरं. स्मृती आणि मेधा म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो. ज्यावेळी तुमचे शिक्षक तुम्हाला काहीतरी शिकवतात, वर्गामध्ये शिकवलं की काय होतं, त्या गोष्टी तुम्ही समजणं आणि तुमच्या बुद्धीमध्ये साठवणं याला आपण म्हणतो मेधा. आणि परीक्षेमध्ये गेल्यावर ती गोष्ट तुम्हाला आठवणं त्याला आपण काय म्हणतो? स्मृती. मग आजच्या या जगामध्ये जर आपल्याला टिकायचं असेल तर आपली स्मृती व मेधा ही खूप चांगली पाहिजे. आणि हे चांगलं करण्यासाठी आपण हा प्रोग्राम घेतला आहे, त्याचं नाव आहे चरक फॉर चिल्ड्रन. तर आता
ह्या गोष्टीसाठी मी पहिल्यांदा तुम्हाला आहाराबद्दल माहिती देणार की काय गोष्टी कराव्या आणि काय गोष्टी करू नयेत. बघा, आहार म्हणलं तर एक साधं गोष्ट आहे. समजा तुमची गाडी आहे, पेट्रोलच्या गाडीमध्ये जर मी रॉकेल वाटलं तर काय होईल बाबा? गाडी चालेल का? चालेल का? नाही चालणार, बरोबर आहे की नाही? तसंच आपल्या शरीराचं आहे. जर आपण जी गोष्ट आपल्या शरीरासाठी योग्य आहे ती खाल्ली तरच आपलं शरीर योग्य चालेल, हो की नाही? बरं, आता बघा, पहिली गोष्ट म्हणजे काय गोष्टी करू नये. महत्वाचं आहे की भूक नसताना खायचं नाही आहे. आयुर्वेद म्हणतं की जेवण एक हवन केल्यासारखं आहे. जसं अग्नीमध्ये आपण काहीतरी लाकडं टाकतो ना आणि मग ते अग्नी पेटते, त्या पद्धतीनं ज्यावेळी आपल्याला भूक लागलेली असते त्याच वेळी आपल्याला खायचं आहे. नाहीतर मग काय होतं, जर आपण भूक नसताना कुठली तरी गोष्ट खाल्ली तर ती गोष्ट व्यवस्थित आपल्या शरीरामध्ये पचत नाही आणि त्यापासून वेगवेगळे रोग निर्माण होतात. आता काही जण म्हणतील आम्हाला भूकच लागत नाही. तर का लागत नाही सांगतो. काय होतं, सकाळी नाश्ता करता, दुपारचं जेवण, ह्या दोघांच्या मध्ये तुम्ही काय ना काय तर खात असता. चिप्स खाणे, बिस्किट खाणे, ह्या गोष्टी करत असता. त्याच्यामुळे काय होतं, तुमच्या शरीराला आधीचा आहार पचवायला वेळच मिळत नाही आणि त्यामुळे काय होतं, तुम्हाला योग्य वेळेला भूक लागत नाही. त्यामुळे सकाळचा नाश्ता असेल, दुपारचं जेवण, संध्याकाळचं तुम्ही दूध बिस्किट खात असाल आणि रात्रीचं जेवण, यांच्यामध्ये काहीही खायचं नाही आहे. कारण आपल्या शरीराला आहार पचवायला किमान 4 ते 5 तास लागतात. त्यामुळे तो वेळ आपल्या शरीराला. Activity 2 centered on Medhya Ahar, a cognitive supportive diet. Children learn to identify Yogya Ahar, food that nourish intellect, and Ayogya Ahar, items that may dull cognitive ability. This helps them make mindful dietary choices aligned with mental well-being. पॅकेज फूड म्हणजे काय? तुम्ही खाता ते वेपर्स, ह्या सगळ्या गोष्टी. काय होतं बघा, ते तुम्हाला माहीत असतं का किती आधी ते तयार झालं ते माहीत नसतं. कदाचित 2-3 वर्षाआधी पण तयार झालं असेल. मग ह्या प्रकारचं जर आपण शिळं अन्न खाल्लं तर आपण पण त्या अन्नासारखे आळशी बनतो. म्हणजे कुठली पण गोष्ट करायला आपल्या शरीरामध्ये काय होतो, आळस निर्माण होतोय. आता बघा, एक गोष्ट महत्वाची आहे की ज्यावेळी आपण जेवतो किंवा हॉटेलला वगैरे गेलं की आपण काय करतो, खूप सारे पदार्थ मिक्स करतो. हे पण खायचं, ते पण खायचं, अरे गुलाबजामुन कुठं आहे ते पण खातो. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय करतो, एकत्रित करून खातो. मग ज्यावेळी आपण खूप साऱ्या गोष्टी मिक्स करतोय त्यावेळी ती गोष्ट आपल्याला अजिबात व्यवस्थित पचत नाही आहे. जेवढा आहार साधा असेल, सिंपल असेल, तो आपल्या शरीराला व्यवस्थित पचतो. आयुर्वेदामध्ये एक कन्सेप्ट सांगितलंय, त्याला आपण म्हणतो विरुद्ध आहार. म्हणजे ज्या गोष्टी परस्पराने विरुद्ध असतात त्या गोष्टी आपण आपल्या शरीराला द्यायच्या नाही आहेत. एक साधं उदाहरण तुम्हाला मी सांगतो. नॉनव्हेज आणि दुधाचे कुठलेही पदार्थ आपल्याला खायचे नाही आहेत. हे फक्त मुलांसाठी नाही, मी सगळ्यांसाठी सांगतोय. नॉनव्हेज आणि दुधाचे पदार्थ आपल्याला मिक्स करायचे नाही आहेत. कधी कधी आपण बघतो की बिर्याणी अशा गोष्टी तयार करताना त्यामध्ये दही घालतात. अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. किंवा कुठलाही नॉनव्हेज पदार्थ खाताना कांदा आणि दही मिक्स करून आपण खातो. ह्या 2 गोष्टी जर आपण मिक्स केल्या तर आपल्या शरीरामध्ये ते विषाप्रमाणे कार्य करतात आणि नंतर प्रॉब्लेम काय होतो, हे विष आपल्याला बराच काळानंतर आपल्या शरीरावर मारक ठरतं आणि मग ज्यावेळी आपलं वय 40-50 होईल त्यावेळी आपल्याला मोठे आजार तयार होतात. मग आपण म्हणत बसतो की अरे मला कुठलं व्यसन नव्हतं, मी सगळ्या गोष्टी करत होतो आणि मला हा आजार का झाला. कारण का आपण विरुद्ध आहार सेवन करत असतो. आता स्मृती आणि मेधा म्हणजे काय करायचं, स्मृती आणि मेधा हे याचं बंद आपल्याला काय करतात, जसं आपण आकाराने करायचं का औषध, बरोबर. त्याच पद्धतीने स्मृती आणि मेधा त्याचा वापर वाढवण्यासाठी आयुर्वेदामध्ये काही औषध आहे, त्याला रसायन असे म्हणतात. आता रसायनाचे फायदे बघू. पहिला रसायन तयार केल्यामुळे स्मृती आणि मेधा शक्ती वाटते. म्हणजे काय तर रसायनाचं सेवन केल्यामुळे स्मृती आणि मेधा याचं बळ येतो. दुसरा फायदा म्हणजे दीर्घायू आणि आरोग्य. आता दीर्घायू म्हणजे काय तर आपण जास्त आपली लॉंग लाईफ राहते या रसायनाचं सेवन केल्यामुळे आणि आरोग्य. आता आपण बघतो की लहान मुलांच्या मध्ये
आता आपण रसायन म्हणजे काय ते नेमकं पाहिलं ना, तर रसायन अनेक प्रकारचे असतात. पण आपल्याला मेन काय बुद्धी आणि स्मृती आणि मेधा हे चांगलं ठेवण्यासाठी आपल्याला जे औषधं चर्काचरणामध्ये दिलेले आहेत ते मी मला सांगणार आहे. तर त्यांना मेध रसायन असे म्हणतात. तुमच्या आपल्या सगळ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील जे औषधे आहेत ते तुम्ही रेग्युलर यूज करू शकता व स्मृती आणि मेधा तुमची बळकट करण्यास मदत करते तुम्हाला. तर पहिला आहे यष्टी मध म्हणजे ज्येष्ठ मध. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये ते ज्येष्ठ मध वापरत असतात. त्याचं चूर्ण करायचं आणि ते दुग्धाबरोबर हा घ्यायचा. तर कोणतं पण रसायन घेताना ते सकाळी 80 पोटी घ्यायचं असते व ब्राह्मण मुहूर्त म्हणजे सकाळी लवकर उठून घ्यायचं असतं. त्याच्यानंतर दुसरं म्हणजे रसायन आहे गुळूची. गुळ तुम्ही पाहिलंच असेल नॉर्मली कुठं पण आपल्याला अवेलेबल असते. ते याच्यावर करायचं की गुळवेलीचे जे पानं असतात त्याचा सोरस करायचा आणि ते दुग्ध म्हणजे दूध आणि दूध वापरताना नॉर्मली गाईचं दूध वापरायचं. शंखपुष्पी हे तर तुम्हाला बऱ्याच जणांना माहिती असेल. मेडिकल स्टोअरवर अवेलेबल असते शंखपुष्पी. हे सुद्धा औषध दुग्धाबरोबर घेतल्याने स्मृती आणि मेधा वाढण्यास मदत होते. मंडूकल्ली याला ब्राह्मण असे पण म्हणतात. हे तुम्हाला कोणत्या पण मेडिकल स्टोअर मिळून जाईल. याला थोडस अर्ध्या रात्री भिजून ठेवायचं अर्ध्या रात्री आणि त्याच्या पुढच्या दिवशी सोडस काढून दुधाबरोबर घेतलं तर हे सुद्धा तुम्हाला स्मृती आणि मेधा वाढवण्यास मदत करते. Activity 3. Introduce Maidya Vihar, the lifestyle practices that supports sharper intellect. Through simple do's and don'ts, children understood how daily habits, sleep patterns, and routines influence their ability to learn and remember. तर मुलांनो, तुम्हाला सगळ्यांना हुशार व्हायचंय ना? सतत आजारी पडायचंय का? नाही ना? तर मी आता जे काय सांगणार आहे ते नीट ऐका. तर आता आपण बघणार आहे विहाराविषयी माहिती बघणार आहे. विहार म्हणजे काय? तर तुम्ही दैनंदिन जीवनात कोणत्या कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, दैनंदिन जीवनात कसं कसं वागलं पाहिजे, या गोष्टी सगळ्या आपण विहारामध्ये बघणार आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट येतो तो म्हणजे निद्रा. निद्रा म्हणजे काय? तर झोप. तुम्ही सगळ्यांनी सुविचार ऐकला असेल ना? लवकर निजे लवकर उठे तया आरोग्य संपत्ती लाभे. मग सगळ्यांनी रोज लवकर झोपलं पाहिजे, लवकर उठलं पाहिजे. जर लवकर झोपलं लवकर उठलं तर तुम्ही जो अभ्यास करताय तो अभ्यास तुमच्या चांगल्या प्रकारे लक्षात राहील. जर तुम्ही रात्री जागरण केलं तर तुम्ही अभ्यास करता तो लवकर विसरून जाल. त्याच पद्धतीनं Activity 4. Explore Smriti Ashtavidha Karana, the 8 classical factors essential for effective recollection. By applying this principle in practical situations, students experience how memory can be strengthened through disciplined practice.
Together, these activities were designed not just to inform but to create a genuine awareness, helping children understand their minds and their habits and the simple tools that can enhance their cognitive abilities. In Ayurveda, the path to sharpening intellect begins with the Medhya Rasayan, a herb known to nourish the mind. Among them, Yashtimadhu or Glycyrrhiza glabra stands out as a time-tested remedy celebrated in the Charak Samhita. Modern research supports what ancient wisdom has long claimed. Yashtimadhu enhances neuropharmacological functions, strengthening intelligence, memory, and cognitive performance in adolescence. As a powerful rasayan, it nourishes the cells of the body, fortifies the dhatus, and promotes clarity of mind. Its strength lies in its rich phytochemical compositions like flavonoids, amino acids, saponins, polysaccharides, and potent antioxidants. Together, these compounds protect neurons, reduce oxidative stress, and support healthy brain function. For this study, Yashtimadhu Churna was chosen as the intervention, cost-effective, easily available, and palatable. It offers a practical approach for improving cognitive health. Children aged 10 to 11 years received a daily dose of 500 milligrams of Yashtimadhu Churna before breakfast, well within the safe therapeutic range for adolescents. The intervention continued for 45 days with post-testing and IQ assessment at the end of the study period. नमस्कार, मी केतकी केदार देशपांडे. आय एम हिअर टू टेल यू अबाउट हाऊ टू ॲडमिनिस्टर यष्टिमधू रसायन मेडिसिन. तर यष्टिमधू रसायनाचे फायदे काय आहेत? तर ते लहान मुलांमध्ये मानसिक आणि बौद्धिक क्षमता वाढवण्याचे कार्य करते. तसेच जी लहान मुले सतत आजारी असतात त्यांच्यासाठी हे अतिशय लाभदायक आहे. तर याचं सेवन कसं करायचं आहे? आपल्या पाल्याला सकाळी लवकर उठवावे, शौचास जाऊन आल्यानंतर टूथब्रश केल्यानंतर कोमट पाण्यासोबत ही गोळी घ्यावी. जोपर्यंत गोळी सुरू आहे तोपर्यंत म्हशीचं दूध घेऊ नका. घेत असाल तर ते गाईचं दूध घ्या. गोळी घेतल्यानंतर 10-15 मिनिट काहीच खाऊ नये. 10-15 मिनिटानंतर तुम्ही तुमचे रेग्युलर रुटीन फॉलो करू शकता. तसेच गोळी घेऊन झाल्यानंतर डेली मेडिसिन चार्टवरती डेट आणि टाइम लिहून टिक मार्क करावे. Based on Ayurvedic doctrine and supporting evidence, the cognitive benefits of Yashtimadhu Rasayan are expected to emerge within this time frame. This intervention aims not only to measure improvement but also to receive healing potential of traditional knowledge in nurturing young minds. To measure our impact, we conducted a final feedback test. किती वाजता टॅबलेट घेतलं तू? 7 o'clock morning. तू 7 नंतर 8. मग तुम्हाला त्रास झाले आहे टॅबलेटमुळे, तुला त्रास झाले काय झालं मला? उलटी आल्यासारखं वाटतं. टॅबलेट घेतल्यानंतर त्या टॅबलेटच्या अगोदर घेतल्यानंतर टॅबलेट सोबत काय घेते मला? कोमट पाणी. आधी तुला ट्रॅव्हलिंग बसमध्ये जाताना किंवा ट्रॅव्हलिंग करताना कधी तुला व्हॉमिटिंग कधी होते का? कधी व्हॉमिटिंग कधी झालं नाही आहे तुला? फक्त गोळी घेताना व्हॉमिटिंग होते का? किती वेळ झाला? व्हॉमिटिंग आल्यासारखं वाटतंय. मग तू टॅबलेट घेतले का बंद केले? बंद केले. अजून कुणाला त्रास झाला आहे टॅबलेट? उलटी आल्यासारखं होतंय. किती वेळेस ट्राय केले पाहिजे याला टॅबलेट? एका वेळी 2 वेळ झाल्यानंतर तू बंद केली का? तुला उलटी. ठीक आहे. अजून कुणाला त्रास झाला आहे? The results spoke for themselves.
improved awareness, better attitudes, and new habits formed. गुड मॉर्निंग. सर्वच डॉक्टर म्हणजे येऊन घालणाऱ्या डॉक्टरांनी आम्हाला खूपच माहिती दिली. पुढील आयुष्यासाठी म्हणजे आपण जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला हे उपयोगी पडेल. जेव्हा आपण आजारी पडतो तेव्हा आपण औषधं घेतो. तसं सांगितलं की आजारी पडू नये यासाठी आपण आपल्याला औषधही दिले जातात. त्यामुळे लेट केदारेकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय गडिंग्लज यांची मी आभारी आहे. त्यांनी हा प्रोजेक्ट ठेवल्याबद्दल मी त्यांची खूप आभारी आहे. आमच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांकडून मी यांचे आभार व्यक्त करते. मोबाईलमध्ये आणि जंक फूडमध्ये अडकलेत. मग त्यांना त्याच्यातनं बाजूला काढून त्यांची बुद्धिवर्धन किंवा त्यांना ग्रास्पिंग कपॅसिटी मोबाईलचे रील्स बघून असं एक मध्ये संशोधन झाले की रील्स जशा 20 सेकंदाच्या असतात तशी आपली मेमरी रिकॉर्डिंग हे 20 सेकंदाचंच व्हायला लागले. मग त्याच्यात टीमने चरक फॉर चिल्ड्रन टीमने A project is only as strong as the people behind it. We formed a dedicated team of leaders, planners, researchers, creatives, each united by a single vision: healthier children, empowered futures. "40 days of preparation, 3 months of field work, hundreds of young lives touched. Charak for Children wasn't just a competition. It was a journey of empathy, science, teamwork, and hope." And though this project ends here, our mission continues, because every child deserves knowledge, every child deserves health, and every child deserves a brighter tomorrow.